نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی اچھی حالت میں رکھیں۔ آج پھر ایک نیو میریکل سٹوری جو کہ ذکر استغفار سے ریلیٹڈ ہے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے کچھ موٹیویشن کی باتیں جو کہ ذکر استغفار سے جوڑنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات اتنے پریشان کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ساری دعائیں ہماری رائے گاہ جا رہی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات کہوں گی کہ جب دل بوجھل ہو جائے، بہت زیادہ پریشانی ہے اور دنیا بھاری لگنے لگے، تو خود سے بس ایک بات کہا کرو کہ اللہ کافی ہے۔ وہی ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، خاموشی میں بھی سنتا ہے اور تکلیف میں بھی سکون دیتا ہے۔ لوگ تو ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، منصوبے بھی آپ کے ناکام ہو سکتے ہیں، آپ نے جو پلان کیا ہوتا ہے وہ سب ایسے ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے یار میں نے یہ سوچا تھا ایسا ہوگا، ویسے تو بالکل بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس پر بھروسہ دل کو اس وقت بھی سکون دیتا ہے جب ہر طرف پریشانی ہو۔ اس کی حکمت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اس کی محبت ہمیں ہماری کمزوریوں میں بھی جو ہے نا گھیر لیتی ہے۔ اس لیے جب زندگی بہت مشکل لگے نا تو پورے یقین کے ساتھ پتہ کیا کہنا ہے آپ نے کہنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور جب آپ یہ کہہ لیں گے نا، آپ جتنے بھی مشکل میں ہوں گے، آپ جتنے بھی پریشان ہوں گے، آپ جتنے بھی ٹینشن میں ہوں گے، آپ کو بڑی ایک اندر سے سکون ملے گا۔ لیکن کہنا صرف زبان سے نہیں ہے، میں بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ دل سے کہیں، کیونکہ بہت فرق ہے زبان سے کہنے میں اور دل سے کہنے میں۔ میں نے خود نوٹس کیا ہے، جب میں نے کہا ہاں میں اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہوں، ہاں مجھے اللہ کافی ہے، بس یہ زبان سے کہتی تھی، تو میری زندگی میں نا مطلب ایچی سے بیچی بھی فرق نہیں آیا، صحیح کہتی ہوں میں۔ لیکن جب میں نے جو چیزیں دل سے محسوس کرنا شروع کی کہ ہاں واقعی اللہ کافی ہے، اللہ کی قدرت اور ایک بونڈنگ ہوتی ہے نا کہ رب مجھے سن رہا ہے، مجھے ضرور عطا کرے گا، کیونکہ یہ جو زندگی ہے نا یہ جب گزرتی جا رہی ہے تو مجھے یہی احساس ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ کہ خوش رہنے کا راز ہمیشہ مثبت رہنے میں نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس خوش ہی ہیں، زندگی ہمیشہ جو ہے نا ہماری مرضی کے مطابق چلے گی۔ وقت کے ساتھ ہر حقیقت جو ہے نا قبول کرنے میں ہی خوشی ہوتی ہے۔ یہ قبول کرنا کہ ہر دن خوشیوں بھرا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی غم لے کر بھی آتا ہے، آپ غلطیاں کرتے ہو، آپ کو اپنے کیے اعمال اور غلط فیصلوں پر پچھتاوے ہوتے ہیں، آپ ناکام ہو جاتے ہو، آپ کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، آپ کو مجبوراً کسی کو چھوڑنا پڑتا ہے، کوئی چیز مکمل نہیں ہو پاتی، یا وہی بات ہے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، یا اور یہی چیز قبول کر کے اگر آپ کو زندگی گزارنی ہے نا، جب آپ ہر حقیقت کو قبول کر کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک اطمینان کی سمت میں چل پڑتی ہے۔ پھر آپ کا اللہ پہ یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر آپ یقین کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ اور کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں سکون آ گیا نا تو آپ کو وہ پریشانیاں نہیں لگیں گی، وہ آپ کو ٹینشن نہیں لگیں گی، آپ کو لگے گا کہ اچھا سمپل سی بات ہے، ہماری خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے، ہماری یہ دعا پوری ہو جائے، کسی کی مطلب ایک ایسی جگہ منگنی ہوگی ہے جہاں اس کا دل نہیں تھا، اس کے پیرنٹس ہیں، لیکن آپ اس پہ پریشان ہو، یہی پریشانی ہوگی۔ کوئی ہے جس کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ اس پہ پریشان ہوگا، کسی کی جاب جو وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں لگ رہی تو وہ اس پہ پریشان ہوگا۔ بٹ وہی بات ہے، میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا آپ کو۔ لیکن آپ بس یہ سوچیں کہ یہ زندگی ہے، اس میں خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، آپ اندر سے اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر راضی ہونا سیکھ جائیں۔ زیادہ سوچنا نہیں ہے، زیادہ نہ سوچا کریں، بیٹھے ہوئے ہیں بس سوچتے جا رہے ہیں، کیونکہ کبھی ایک دن ہوتا ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے، ایک دن بہت برا ہوتا ہے، یا ایک دن کسی پرسپیکٹیو میں بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسرے میں اتنا سا نارمل سا گزرتا ہے، کیونکہ زندگی میں بہت سارے ہمارے جو ہیں کام چل رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ہم کسی چیز میں بہت زیادہ ہیپی ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز میں، تو جو بھی ہو رہا ہے بس اس میں نا راضی رہنا سیکھیں، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ 2 نفل شکرانے کے ادا کر لیں، کیونکہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کا جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے، تو ہم ان چیزوں کو صرف چند وہ چیزیں یا چند وہ دعائیں جن کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں بس ہم نے اسی کو زندگی کا محور بنا لیا ہے، تو ان کو نا ایک دفعہ لیٹ گو کر دیا کریں، ریلیکس ہو جائے کریں کہ ٹھیک ہے ہو جائے گی، جس ٹائم ہونا ہوا ہو جائے گی، جتنے مرضی میں جو کال کر لوں کچھ نہیں ہونا،
आप यकीन मानें कि जिन चीज़ों के पीछे आप भागते हैं वो आप किससे और दूर जाती हैं, और जिन चीज़ों के लिए आपकी ख्वाहिश है आप उसके पीछे भागना छोड़ दें। ये एक ट्रिक है और टिप भी है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी इंसान या कुछ भी, आप ना रिलैक्स होके बैठ जाएं, अब वो चीज़ आपके पास आएगी अगर आपके हक़ में बेहतर हुई। ठीक है, कभी कभी हम जब चीज़ों के पीछे भागते हैं तो वो और आगे भागती हैं, और हम बैठ जाएं तो चीज़ें हमारे पीछे भागती हैं। ये तो एक है ना, तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। इंसान ज़्यादा सोचता है तो इंसान अपने आप को थका देता है, मेंटली तौर पे भी और फिज़िकली भी। इससे बस दुआ करो और सब कुछ अपने रब्बुल आलमीन पर छोड़ दो, जो इतनी वसी कायनात का निज़ाम चला रहा है। तो क्या उसे तुम नज़र नहीं आते? क्या वो तुम्हारी कोई बात सुन रहा? क्या वो तुम्हारी बेबसी को नहीं देखता? क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि वो तुम्हें बेसहारा छोड़ देगा? क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी को बेरंग रहने देगा? बस अपने रब पर पुख्ता यकीन रखो, वो तुम्हारी ज़िंदगी को तुम्हारी पसंदीदा चीज़ों से सजा देगा और तुम्हारी हर दुआ पर कौन कहेगा। आज की जो मेरी का स्टोरी वो एक बहन की है, और ये जो स्टोरी है ये मेरे अपने गांव में मेरी सामने सामने इस बंदी की ज़िंदगी है, जिसको फिर मैंने प्रॉपर लिखा है। और ये नहीं कि हमारे अपने गांव की लड़की की ये स्टोरी है, बिल्कुल रियल स्टोरी है। सारी रियल स्टोरी होती हैं। मैं जब ये कहती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि जो बाकी आपने बताई हैं वो रियल नहीं है, लेकिन वो बात ये है कि कुछ होती हैं जिस तरह आंखों देखी, कुछ लोग बता रहे होते हैं, हमने ज़ाहिर है उनको फॉलो करना है और आगे चलना है। कुछ ये होती हैं कि हमारी आंखों देखी, यानी पूरे हाल उनकी ज़िंदगी का हमारे सामने होता है, तो फिर उसको लिखना बड़ा आसान होता है। कुछ लोग जब मुझे सेंड करते हैं तो उनको थोड़ा लफ्ज़ों का और आगे पीछे करना थोड़ा सा, मतलब ज़ाहिर है जो उन्होंने बताया होता है उसके मुताबिक करना होता है। तो वो बहन जो है उनकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक बहन थी जो अपनी उम्र में सबसे बड़ी थी। उसके वालिदैन की कमज़ोर माली हालत और घरेलू मुश्किलात ने बचपन से ही इसे बड़ी ज़िम्मेदारियों का आदी बना दिया था। मैं यहाँ एक बात ऐड करती हूँ कि इनकी वालिद साहब की डेथ हो गई थी। उसके 5 छोटे बहन भाई थे जो अभी पढ़ाई कर रहे थे। माँ बाप की नज़रें भी उसी पर लगी रहती थी कि वही घर का सहारा है। वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ सुबह से शाम तक मेहनत के बावजूद उसे इतनी कलील तनख्वाह मिलती। मैं आपको यकीन माने बताऊँ कि उनकी तनख्वाह सिर्फ 7,000 थी कि बमुश्किल घर के अखराजात पूरे होते। कई बार ऐसा होता कि घर में फ़ीस देने के पैसे ना होते, या बहन भाइयों के लिए कपड़े और किताबें लेने के लिए कर्ज़ लेना पड़ता। मगर इस बहन ने हिम्मत ना हारी। वो हमेशा अपने आंसू छुपा कर सबको हौसला देती कि अल्लाह है ना, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। दिल ही दिल में इसकी एक ख्वाहिश थी कि कोई मुस्तकिल और मजबूत ज़रिया बने ताकि वो अपने बहन भाइयों को अच्छी तालीम दिलवा सके, उनका मुस्तकबिल महफूज कर सके। इसने सरकारी नौकरी के लिए कई बार कोशिश की, फॉर्म भरे, टेस्ट दिए, मगर हर बार नतीजा एक ही होता, नाकामी। बाज़ औक़ात तो सिफारिश ना होने पर इसका दिल टूट जाता, मगर फिर भी वो अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ती थी। एक दिन किसी ने उन्हें इस्तग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में बताया कि ये दुआ के दरवाज़े खोल देती हैं। ये लड़की हाफ़िज़ कुरान थी, रिस्क बढ़ाती हैं और नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं। इसने तहिया कर लिया कि वो इस्तग़फ़ार को अपना सहारा बनाएगी। उसने फ़ैसला किया कि हर रात इशा की नमाज के बाद 12,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगी। पहला दिन आसान न था, मगर उसने हिम्मत की। आंखों में बहते आंसू, दिल में बोझ और लबों पर इस्तग़फ़ार। दूसरे दिन वो और ज़्यादा टूटे दिल के साथ अल्लाह के हज़ूर झुकीं। वो हर लफ्ज़ के साथ अपने दुख, अपनी गुर्बत और अपने बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह के सामने रखतीं। 12 दिन तक उसने ये सिलसिला जारी रखा। ये 12 दिन उसके लिए सिर्फ़ इबादत नहीं बल्कि आज़माइश का वक्त था। वो रातों को थक कर रोती और अल्लाह से कहती, यार अब मैं कमज़ोर हूँ, मगर तू सब कुछ कर सकता है, मेरे बहन भाइयों का सहारा बन जा। फिर 12वें दिन एक ऐसा मौज़ा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अच्छा, ये स्टोरी को हम समराइज़ कर देते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि ऐसा हुआ। उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, ऑलरेडी ही अप्लाई किया हुआ था। तो आगे भी मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी, वही सरकारी नौकरी जो उसके लिए ख्वाब जैसी थी, जो बगैर सिफारिश के नामुमकिन समझी जाती थी, उसके नाम लग गए। जब उसने ये खबर सुनी तो खुशी के आंसुओं के साथ सजदे में गिर पड़ी। उसके बहन भाई दौड़ कर आए। उसने सबको गले लगाया और कहा, ये मेरी मेहनत का नहीं, ये सिर्फ़ इस्तग़फ़ार की बरकत है, ये मेरे रब की करम नवाजी है। उस दिन से उसके घर में सुकून की लहर दौड़ गई। फ़ीसों की फ़िक्र ख़त्म हुई, छोटे बहन भाइयों की किताबें, यूनिफ़ॉर्म और ख़्वाब पूरे होने लगे। उसने दिल से शुक्र अदा किया और लोगों को बताना शुरू किया कि जब तमाम दरवाज़े लगें तब इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। ये कहानी हमारे लिए सिर्फ़ एक
بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے سامنے ٹوٹے دل سے مانگنا سب سے بڑی طاقت ہے. جو بہن یا بھائی اپنے رب پر بھروسہ کر لے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین و ناصر. اللہ حافظ.